सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी वीडियो विच बाल विकास दे कुछ पुराने प्रश्नों नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये वीडियो तुहाडे पीएस टैट एग्जाम पेपर 1 ਅਤੇ 2 दोनों ਲਈ ही यूजफुल है। सो वीडियो की शुरुआत करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, वीडियो नूं लाइक कर दिओ। सैशन की PDF नूं प्राप्त करन दे लई अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिओ, जिहदा नाम हैगा जी डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो, एंड नाल तुसी इन्हां क्वेश्चनां नूं अटैम्प्ट करन दी कोशिश करनी है तां जो तुहानूं तैयारी दा पता लग सके कि तुसी किन्ने क पानी च हैगे हो, या फिर जिहड़े भी प्रश्न तुसी हल कर रहे हो कि उन्हां दे जवाब तुहानूं आप नूं पता हैगे आ या नहीं। सो पहला जिहड़ा प्रश्न हैगा जी, एंड इस तो पहला आपां 150 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। 150 प्रश्न का मतलब यह है कि आपां लगभग 5 प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुके हैं। एंड दोस्तों अज दी वीडियो विच आपां जिहड़ा पहला प्रश्न डिस्कस करन जा रहे हैं, जिन्हों तुसी देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द डैश द मोर यू डू समथिंग द बैटर यू आर इट। किस अनुसार जितना तुसी कुछ वधेरे करोगे उतने तुसी बेहतर होवोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिन्ना ज़्यादा तुसी प्रैक्टिस करोगे जिहड़े प्रश्न मैं करवा रहा, जिन्नी ज़्यादा तुसी स्टडी करोगे जिहड़े टॉपिक मैं समझा रहा, उन्ने वधिया तुसी होवोगे आपदे पीएस टैट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, एंड तुसी अपने पेपर विच वधिया नंबर भी लैके आओगे। कुल मिला के यही गल इस क्वेश्चन दे विच कीती जा रही है। बट इन्हूं तुसी कोई टर्म देनी होवे, कोई नाम देना होवे, तां इन्हूं तुसी कहोगे कि यह लॉ ऑफ इफैक्ट है, प्रभाव दा नेम, या फिर यह लॉ ऑफ एक्सरसाइज है जिन्हें तुसी कहने हो जी मुहारत दा नेम, या फिर इन्हूं तुसी लॉ ऑफ रेडीनेस कहने हो तैयार होने दा नेम, या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाब सही होएगा जी लॉ ऑफ कनैक्शनिज्म संबंधवाद दा नेम। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब बनेगा जी, तुसी दसना आ इत्थे तुहाडा सही जवाब की बनेगा। सो इत्थे प्रैक्टिस दी गल कीती जा रही है कि जिहड़ा काम आपां जिन्नी वार करांगे उन्ने वधिया होवांगे। ऑप्शन नंबर बी जवाब तुहाडा सही होएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज मुहारत दा नेम। इस प्रश्न नूं तुसी लगा लिओ टिक। चलदे हां अगले प्रश्न दे उत्ते। अगले प्रश्न नूं डिस्कस करन तो पहला लॉ ऑफ एक्सरसाइज विच हुंदा की है इहदे बारे भी देख लो। जिन्ना ज़्यादा असी किसी चीज़ का अभ्यास करते हाँ असी उन्ना ही बेहतर बन जाते हाँ। उदाहरण दित्ती है उन्होंने, एक जिहड़ा विद्यार्थी हैगा जी हर रोज़ की करदा हैगा जी, एक साज वजाउंदा गा ते साज वजाउण दा अभ्यास करता है अते समय दे नाल इस नूं वजाउण विच होर निपुण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। सो इहनूं तुसी की कह रहे हो, इहनूं तुसी लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नाम दे रहे हो। अगे वेख लो, द डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट्स। किस अनुसार असी इनाम प्राप्त करन अते सज़ा तो बचण दे लई प्रेरे जाते हाँ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर लॉ ऑफ इफैक्ट प्रभाव का नेम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज वरतों का नेम, लॉ ऑफ रेडीनेस तैयारी होने के नेम, या फिर लॉ ऑफ कनैक्शनिज्म संबंधवाद के नेम। सही जवाब की गल करते हैं, जेकर आपां किसी बच्चे नूं जेकर वो चंगा काम कर रहा तो आपां उन्होंने दे रहे हैं शाबाशी, जेकर वो माड़ा काम कर रहा आपां उन्होंने छित्तर मार रहे हैं या फिर उन्होंने कुट रहे हैं। सो ये जिहड़ा काम तुहाडे द्वारा किया जा रहा, एज अ टीचर जिहड़े बच्चे रौला पा रहे हुंदे आ तुसीं उन्हां नूं की करदे हो, डांटदे हैगे हो या फिर एक अद्धी ला भी दिंदे हो। सो जिहड़ा काम तुसीं ये करदे हो, जदों बच्चे ने बहुत वधिया क्लास विच आपदे टैसट नूं अटैम्प्ट कीता, बच्चा चुप करके बैठा रहा, तुहाडा कहना मन्निया, आपदे माँ प्यो का कहना मन्निया, तुसीं उहनूं शाबाशी दित्ती। सो ये जिहड़ा कह लो कि जिहड़ा काम तुहाडे द्वारा किया जा रहा इहनूं तुसीं कहंदे की हो, इहनूं असीं कहंदे हैगे आ जी लॉ ऑफ इफैक्ट। लॉ ऑफ इफैक्ट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जवाब नूं तुसीं लगा दिओ टिक। एंड इहनूं तुसीं समझ लो, लॉ ऑफ इफैक्ट विच हुंदा की है, वो व्यवहार जो सकारात्मक नतीजों वल लै जाते हैं। सकारात्मक का भाव यह है, जेकर बच्चा चंगा काम कर रहा, टैसट दे विच चंगे नंबर लैके आ रहा, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा, तो आपां उन्हें शाबाशी दिन्ने आ। जेकर शाबाशी देवांगे तो वह अगली बार होर ज़्यादा पढ़ के आऊगा। बट उही जेकर बच्चा आपदा होमवर्क नहीं करूगा तो आपां की करांगे, आपां उन्होंने देवांगे पनिशमेंट, उहदे घरदिआं नूं बुलावांगे कि तुहाडा बेटा या फिर तुहाडी बेटी पढ़ के नहीं आउंदी, दसो इहदा करना की है, तो उहदे फिर माँ प्यो
ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਡਵਰਡ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਐਡਵਰਡ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ। ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸਥੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਰਨਟੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੇਵ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਰਨਟੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਰਧ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਓਰੀਜੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨੇਮ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਨੇਮ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਦਾ ਨੇਮ। ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ
ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ। ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਆਰ ਦ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਮਾਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸੈਪਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰਸ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਉਣੇਪਣ ਕਾਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ, ਕਿ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਫੈਂਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਕਾਰਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲ, ਪਰਸਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ, ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ, ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਨੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ,
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਅਣਯਥਾਰਥਕ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਬਰਡਨ ਔਨ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ CWSN ਵਾਲੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਟੀਚਿੰਗ, ਰਵੱਈਏ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਓਪਰਾ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਮ, ਕਿ ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ। ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ। ਰੂਰਲ ਟੂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਟਿਕ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੋਥ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਟਿਕ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਨਰਲੀ ਦਾ ਬੇਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੈਨ ਇਟਸ ਫੇਸ ਔਰ ਚੀਕਸ ਆਰ ਟਚਡ ਜੈਂਟਲੀ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਡਿਊ ਟੂ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਆ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰਸ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨਾ ਕੀ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨਸ।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਡਿਨੋਟਿੰਗ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਦ ਕਾਸਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ देयर ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਨ ਆંકੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਜੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਨੋਟਿੰਗ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਜੋਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਟੂ ਟੀਚ ਚਿਲਡਰਨ ਪਰਸਨਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਟੂ ਗਿਵ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਟੂ ਟੀਚ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜ਼ ਪਰ देयर ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੂ ਟੀਚ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜ਼ ਪਰ देयर ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵਿਰਸਾ, ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਵਾਧਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਗਰੋਥ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। 15 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।